نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین
قاتل المشرکین والزندیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں. کوئی صحابی خود نہیں بنا، کوئی نبی خود نہیں بنتا، کوئی صحابی خود نہیں بنا. اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا. صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں. حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے، صحابہ کرام اس کی کرنیں ہیں. نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے. نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ، موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی. ضیاء قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا. جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شاہد ہے. ایک دن جبریل امین تاج کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو تاج کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے. پوچھا کیوں؟ فرشتوں پہ کیا غربت آ گئی جو تاج کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا. خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لو. حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے. اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ. تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے. فرشتے رشک کرتے ہیں. وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کی کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا ہے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا کے چلتا. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی
तमन्ना है, मेरी उम्र भर की जुस्तजू एक है, मेरी उम्र भर की आरज़ू एक है, मेरी उम्र भर की तमन्ना एक है, और वो सिर्फ ये है कि मेरी नजर रोज मेरे आका का रुख अनवर हो, मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख ओझल न हो। मेरे आका मेरी तमन्ना है हर वक्त में आपको, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ में तो आपका चेहरा अनवर देखता ही रहूं। खुदा की कसम, अल्लाह पाक जल्ले शानहू को सिद्दीक की पसंद पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की हसरतों पे इतना प्यार आया, सिद्दीक की आरज़ुओं पे इतना प्यार आया, फरमाया ओ मेरे सिद्दीक, दुनिया में लोग कोई एक मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 2-4 मर्तबा करेगा, कोई 10-20 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई 100-50 मर्तबा मेरे महबूब का दीदार करेगा, कोई दुनिया में रहते रहते मेरे काली कमली वाले का दीदार करेगा। और सिद्दीक तेरी अगर ये तमन्ना है, जा मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुम्हें नबी की गोद में सुला कर ये मौका दूंगा, आलमी बरज़ख में भी हर वक्त दीदार किया करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूख अनवर की कदर पूछनी हो तो जाके सिद्दीक से पूछो, जो कहता है मेरी आंख ओझल न हो, मेरी आंख इधर उधर न हो, हर वक्त मैं तो तकता ही रहूं, हर वक्त मैं तो देखता ही रहूं, मेरी आरज़ू फिर भी पूरी न होगी। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर फरमाते हैं हम क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठेंगे जैसा कि आज हम खड़े हैं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जो सहाबा किराम की मद्दा करता, हमद करता करता, इन लोगों की तारीफ करता करता दुनिया से रुखसत हो जाए। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे दौलत पसंद नहीं, मुझे माल पसंद नहीं, मुझे ज़र पसंद नहीं, मुझे कोठी बिल्डिंग बंगला पसंद नहीं, मुझे बादशाह पसंद नहीं, मुझे तो अपने आका की हर वक्त की गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, इतना अपने आप में कमजोर महसूस किया करते थे। बाग में खड़े हैं, एक पत्ता पकड़ के कहते हैं और मेरे परवरदिगार, ऐ काश मैं एक दरख्त का पत्ता होता, जानवर मुझे चबा जाते, क़यामत में मुझसे कोई हिसाबो किताब न होता। चिड़िया को देख के ठंडा सांस लिया, ऐ काश मैं चिड़िया होता, दुनिया में जिंदगी गुजार के चला जाता, क़यामत में मुझे पूछने वाला कोई ना होता। दूसरी मेरी पसंद ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी पसंदीदा शय ये है मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। आजकल आप देख लें, उलामा, बुजुर्गाने दीन, अल्लाह वालों को लोग पैसे भी दे देंगे, चंदा भी दे देंगे, दावत भी कर देंगे, मुठियां भी भर देंगे, हाथ भी चूम लेंगे, दम फूक भी करा लेंगे, मगर वोट नहीं देंगे। मिजाज है हमारा ये, रिश्ता भी नहीं देंगे और वोट भी नहीं देंगे। ये सारी की सारी दोनों चीजें हमने लफंगों के लिए उठा के रखी हुई हैं। अबू बकर की ये तमन्ना है कि मेरा नबी से याराना तो है, रिश्तेदाराना माहौल भी होना चाहिए, यारी भी हो, रिश्तेदारी भी हो, फिर मजा आएगा। फरमाया मेरी बेटी हो और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए, मुझे ये बात बड़ी पसंद है, बहुत ही ज्यादा महबूब है। और खुदा की कसम उस दरवाजे का क्या कहना जिस दरवाजे पे शहंशाह कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। आज हम चाहे हमारे
रखना है। हाजी हो, नमाजी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तमन्ना है कि लड़की उसे दूं जिसके पास कोठी हो, ट्यूबवेल हो, मुरब्बा हो, बहुत अच्छी मुलाजमत हो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा लहू पीता हो, रिश्वत बटोर कर उसने और ढेर लगा रखे हो, अपनी लड़की उसको दूं। ये बीमारी है जिससे 2% लोग भी बचे हुए नहीं। ना हाथ आए तो अलग बात है, सबको डीसी कैसे मिलेंगे? एक एक डीसी की अगर 50-50 शादी करो फिर भी लड़कियां पूरी नहीं होती। माहौल हमारा ज़हन गंदा, मिजाज गंदा, अंदर साफ नहीं। तू अपने ख्याल में मुत्तकी बना बैठा है, जब छलनी लगेगी तेरा तकवा सामने आएगा। तू 4 पैसे मस्जिद मदरसे को देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठा है। खुदा की कसम, जब झरना लगेगा तब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या होता रहा है। रोएगा वहां खड़ा होकर वबुगी अल किताबु फतर अल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। लोग अपने हाथों में अपने नामे आमाल लिए खड़े होंगे और पछतावेंगे और रोवेंगे, इलाही ये गुनाह तो बहुत पुराना था, ये तो मेरा जवानी के जमाने का था, ये तो इब्तदाई उम्र थी, मुल्क भी दूसरा था, देश भी दूसरा था, लेकिन इस किताब में लिखने वाला मेरी साथ कौन था मुझे आज तक पता नहीं। आवाज आएगी कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। और तू हमसे गाफिल था, तू हमें भुलाए फिरता था। याद रख, जब से तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक मुझे अपनी किबरियाई की कसम, एक दिन भी मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू मुझे भुलाए फिरता रहा, तूने मुझे रात को याद ना किया, दिन को याद ना किया, जवानी में याद ना किया, बुढ़ापे में याद ना किया, सिवाय इसके कि जब कोई तकलीफ हुई तूने ऐशो इशरत में मुझे याद ना किया, शादी ब्याह में याद ना किया, हुकूमत करते वक्त याद ना किया, लोगों के फैसले करते वक्त याद ना किया, रिश्वत बटोर कर जेब में डालते वक्त याद ना किया, लोगों की बहू बेटियों की आबरू की बर्बादी करते वक्त तूने मुझे याद ना किया। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने तुझे कभी भी नहीं भुलाया। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मतलब की बात करते हैं, मैं अपने महबूब का यार तो हूं, रिश्तेदार भी बन जाऊं, मैं मेरी बेटी हो और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली बन जाए। चुनाचे 6 साल की उम्र है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। हाँ, 6 साल उम्र सिर्फ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 50 बरस, 50 साल उम्र है शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 4 बेटियां मौजूद हैं, कई अज़वाजे मुतहरात और भी मौजूद हैं। जरा कलेजे पे हाथ रख, भी बेटियों वाले लोग बैठे, जरा सोचो कि इंसान बड़ा मजबूर होता है कि आगे कई बीवियां हैं और उम्र
سیدھا ہے، کوئی 40 سال کی ہے، کوئی 55 سال کی ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق دی ہوئی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، عمر مبارک تقریباً 50 51 52 تک پہنچ چکی ہو، اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لگتے جگر حوالے کرتا ہے۔ کسی کی فرمائش نہیں، کسی کی سفارش نہیں، لالچ کوئی نہیں۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے۔ یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میزان تو لگاؤ۔ 50 سال کی عمر ہو، عمر تقریباً بیت چکی ہو، مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو، تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے، درختوں کے پتے چباتے چباتے۔ کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو، اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو؟ یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لگتے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے حوالے کر دیا۔ 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ ذہین تھی، سمجھدار تھی، بہت ہوشیار بیدار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی۔ صدیق کی پسند تو نبی آئی، اللہ کی پسند تو دیکھو۔ اللہ میاں نے کوئی کمیٹی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا، وہ احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا ابو بکر اگر تو اپنے لگتے جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے، تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے، تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، پھر او ابو بکر آجا سن لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو عائشہ صدیقہ کے بستر پہ، اگر سلام بھیجوں گا تو عائشہ صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی۔ پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرا کی صورت دے دی۔ ارے دنیا کا کوئی لال، کوئی مورخ، کوئی تاریخ داں عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن ہے، مرض الموت ہے، آخری وقت تقریباً قریب ہے۔ ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے صفیہ، اے جواریہ، اے زینب، اے حفصہ، تم تمام کی تمام بخوشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ اس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا۔ فرمایا عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ پردے کے مسائل میں بہنوں کو، بیٹیوں کو کیسے بتاتا؟ ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا، اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا۔ 12,000 روپے۔ آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر
लग गया रुपए का। खादमा से फरमाया मदीने में सब लोगों को बता दे कि जितने मोहताज फकीर गरीब है आओ ऐसा सिद्दीका के दरवाजे से खैरात ले जाओ। इतना दिया, इतना दिया, जानती थी ये साल का खर्चा है। लिखा है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले एक एक टका तमाम का तमाम सदका कर दिया। शाम हुई, खादमा कहने लगी उम्मुल मोमिनीन रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। एक हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गड्ढी है जैसे किराड़ के पानी की, वो नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें, पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीका? तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया। और अपना ये हाल है कि शाम को खाना तो दरकिनार, रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी नहीं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, तशरीफ लाए, फरमाने लगे उम्मुल मोमिनीन तकवा ठीक है, परहेजगारी ठीक है, मगर मैंने साल का खर्चा भेजा, तुमने एक दिन में तमाम का तमाम तकसीम कर दिया, यूं काम कैसे चलेगा? ऐसा सिद्दीका फरमाती है मैंने तुम्हें फरमाइश तो नहीं की, जो कुछ मिला मैंने दे दिया। मैं नहीं चाहती मेरी मौत आए, मेरे मिलक में, मेरे कब्जे में कोई शय हो, कल कयामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत हो और मुझसे पूछा जाए आयशा खड़ी होकर माल का हिसाब दो। फरमाने लगी ओ फारूक तुझे क्या बताऊं, मुझे याद है महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में विसाल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन कपड़ों में वफात हुई, आपका इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसती हुई। ऐसा सिद्दीका रोने लगी और फरमाने लगी ओ फारूक क्या बताऊं, कम से कम 12 पेवंद लगे हुए थे। और फरमाती है इसी तरह से मेरे अब्बा जान जब अबू बकर सिद्दीक रुखसत हुए, उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की कि नया कफन डाल दिया जाए, मगर सिद्दीक अकबर ने सख्ती से मना कर दिया। फरमाने लगी मैं अपने आका की हुजूर में जाता हुआ शर्म महसूस करूंगा, मैं तो इस लिबास में जाना चाहता हूं जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं। क्या कोई रीस करेगा इन हजरात की? तीसरी चीज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे भी नमाज पसंद है, मेरी सारी जिंदगी नमाज में गुजर जाए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, रुकू सजदा करता ही करता रुखसत हो जाऊं। आज हमारी सजदे में, रुकू में बहुत कम मौत आ रही। कैसे आए? सजदा ही सही करने के आदी ने। सजदे में मौत तो तब आए जब सजदे का मजा हमें आता हो। मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जिक्र चल पड़ा कि जन्नत में नमाज होगी। एक आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, जन्नत तो अमाल की जगह नहीं, वहां तो ऐश की जगह है, जन्नत में नमाज का क्या काम? तो मुजद्दिद अल-फिसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे यारो, जन्नत में, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा? जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा? जिनकी रगों में नमाज बैठ
جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا 8 دن ختم ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے۔ تأمرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں۔ اچھا شراب کیوں پیتا ہے؟ زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے؟ رشوت کیوں لیتا ہے؟ حرام خوری کیوں کرتا ہے؟ یہ جھگڑا ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ ان کا مزاج تو ایسا ہے، فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دل سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر۔ اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا۔ حضور کی نظر پڑی، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا جب اسلام